कबीर मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है। कबीर मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है। कबीर मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है, जन्म दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है। मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है। होए न बारे बार, होए न बारे बार। मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है। मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है। होए न बारे बार, होए न बारे बार। मानस जन्म दुलंब है कबीर। मानस जन्म दुलंब है। जो बन फल पाके पोए गिरे, जो बन फल पाके पोए गिरे, जो बन फल पाके पोए गिरे, जो बन फल पाके पोए गिरे। बोहर न लागे डार, बोहर न लागे डार। मानस जन्म दुलंब है कबीर। मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है। मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है। होए न बारे बार, होए न बारे बार। मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है। जो बन फल पाके पोए गिरे, जो बन फल पाके पोए गिरे। बोहर न लागे डार, बोहर न लागे डार।
मानस जन्म दुलंभ है कबीर। मानस जन्म दुलंभ है होए न बारे बार, होए न बारे बार। मानस जन्म दुलंभ है, दुलंभ है, दुलंभ है। कबीर मरता मरता जग मुआ, मरता मरता जग मुआ। मर भी न जान्या कोई, मर भी न जान्या कोई। मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ। मर भी न जान्या कोई, मर भी न जान्या कोई। ऐसे मरने जो मरे, हाँ ऐसे मरने जो मरे, ऐसे मरने जो मरे। बहुत न मरना हो, बहुत न मरना हो। मानस जन्म दुलंभ है, दुलंभ है कबीर। मानस जन्म दुलंभ है, दुलंभ है होए न बारे बार, होए न बारे बार। यूं बन फल पात पोए गिरे, जो बन फल पाके पोए गिरे। बहुत न लागे डार, बहुत न लागे डार। मानस जन्म दुलंभ, दुलंभ है, दुलंभ है, दुलंभ है। कबीरा तू ही कबीर तू, कबीरा तू ही कबीर तू। तेरो नाम कबीर, तेरो नाम कबीर। कबीरा तू ही कबीर तू, कबीरा तू ही तेरो नाम कबीर, तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइए, राम रतन, राम रतन तब पाइए, राम रतन जो पहले तजे शरीर, जो पहले तजे शरीर। मानस जन्म दुलंभ है,
दुलंब है कबीर मानस, दुलंब है होए न बारे बार, होए न बारे बार, जो बन फल पाके होए गिरे, जो बन फल पाके पोए गिरे, बोहर न लागे, बोहर न लागे डार, मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है कबीर, मानस जन्म दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है, दुलंब है। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार। प्यारी साध संगत जी, जो असी श्लोक गायन कीते ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 30th ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 1366 ਭਾਵ 1366 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 242-43 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ 242-43 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਰੱਤੀ ਰਾਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਰਾ ਕੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲੋਭ ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ
दुख, सिर दुखा के दुख जे मंगना विण तुद हो जे मंगना। दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख जे मंगना विण तुद हो जे मंगना विण तुद हो जे मंगना। गुरवाण तेण हरिया कीतिया, गुरवाण तेण हरिया की, नानक क्या मनुख जे मंगना विण तुद हो जे मंगना। जिन्हां दे अंदर लोभ रत नहीं होंदी, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਔਰ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੈਸੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਾਪਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲ ਰੌਕਟ ਮੰਗਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਰੌਕਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਂਦ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਟਸੋ ਐਵਰ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਪੈ ਆਖੀਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਏ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਡਰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਰਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਲਾਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਮ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਇੰਨੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਪਾਠ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਭੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਅਕਲ ਮੰਗ ਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸਨੇ ਸੁਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਪੰਨੀ ਹੈ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦਰਿਆਉ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹੀਰੇ। ਸਤਗੁਰ ਪਾਈਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਗੁਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਬਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ CD ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਥੱਕ ਪਾਏ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰੱਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਮਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਮੀਨਸ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਅਕਲ, ਸੁਮਤ, ਵਿਵੇਕ, ਬੁੱਧੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਗਾ। ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 8-8, 10-10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਆ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਆ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਠੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ। ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੁੱਲੀ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੁੱਲੀ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੁੱਲੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਓਲਡ, ਵੱਡੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰੂਪਤਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਰੂਪਤਾ ਰਿੰਕਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੂਪਤਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਕਰੂਪਤਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਨੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੂਪਤਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਦੇਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਛੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਸੀ ਪਾਸੇ ਟੋਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਫਲ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ,
ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪੇੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ, ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਢਹਿ ਪਵੋ ਔਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ। ਕਰਮ ਮੀਨਸ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰ ਗਏ, ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਲਸਫਾ ਯੂ ਫੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਂਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਇੰਗ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਸ ਖਾਦੀ, ਕੀ ਵਿਸ ਖਾਦੀ? ਕੌੜੇ ਬੋਲ। ਕੀ ਵਿਸ ਖਾਦੀ? ਕ੍ਰੋਧ। ਕੀ ਵਿਸ ਖਾਦੀ? ਨਫ਼ਰਤ। ਕੀ ਵਿਸ ਖਾਦੀ? ਹੇਟਰੇਡ। ਕੀ ਵਿਸ ਖਾਦੀ? ਵੈਰ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਸ ਖਾਦੀ, ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਰਥਾਏ ਹੈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आम दुनिया कहती है अजी क्या मालूम है, पता नहीं कहाँ पर जा रहे होंगे, टाइम लिखा हुआ है, मरने की डेट लिखी हुई है, वक्त लिखा हुआ है, पता नहीं एक्सीडेंट होगा कि मंजे पे मरेंगे, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। ऐसे अर्थ नहीं ने क्या जानना कि मरेंगे, कैसा मरना होया है भी मैनू पता नहीं किहड़े पल मैं आत्मक मौत मरदा, और दिन इच कितनी मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जी, वो पल पल मैं कितने भेस वटांदा हाँ, मैनू पता नहीं है। साध संगत जी, जे मैनू पता लग जाए कि भेस वटाण दे नाल पल पल आत्मक मौत होंदी है, तो कोई भी नहीं ना मरना चाहेगा। आत्मक मौत, शरीरक मौत की गल ही नहीं चल रही। शरीरक मौत तो आनी आनी है, जो उपजो सो बिनस है।
परों आज के काल। साध संगत जी, शरीरक मौत मस्ट है। शरीरक मौत की गुरमत गल नहीं कर रही है। गुरमत कह रही है तैनू ऐ नहीं पता कि केड़े पल केड़ी आत्मक मौत वाला जम मैनू सतांदा है और मैं एग्जाम में फेल हो जाता। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੈੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦਪ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਏ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸਲੀ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਪੈਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਗੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜੇਕਰ ਸਾਏ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਹੋਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਖ ਜੋਏ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਰਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਹਿਊਮਨਸ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਅਵਤਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਣਾ, ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਅਵਤਰਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਮੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਲੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਉਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਭਗਤਾਂ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਓ ਤਾਂ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੱਭ ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲਾਸ ਪਕੜ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਕਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁਜਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਈਦਾ, ਯੋਗਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖਮ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਆਸਾਨ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤਾਂ केरी भीखम मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। जिस लाभ लोभ अहंकार ਨੂੰ दुनिया भीखम मार्ग समझती सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। लो हम चल पड़े जी, लो हम रिश्वत नहीं खाते, लो हम शराब नहीं पीते, लो हम लाभ लोभ अहंकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ संतोखी हो गए हाँ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਨਾ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮਰਨਾ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਉਹਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲ 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 ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਟਰਨਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੂਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 80 90 100 125 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ। ਗਾਖੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਕੋਇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਦੋਂ? ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ। ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ। गुण ना विहाजै कोय, गुण ना विहाजै कोय। लोक अवगुणा की बन्नै गंठड़ी। ए लोकां दी आदत है, जगत की भेडा चाल है। डोंट फॉलो पीपल, डोंट फॉलो मेजोरिटी। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੋਕ
ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ। ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਗੁਣ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਗੁਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਿਹਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ट्रुथफुल लिविंग दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया, सच पुराना ना थिए दिया, आज सच जुगात सच वाले मैसेज दी गुरबाणी सिक्के बंद यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर एवरीबॉडी वास्ते दस रहे ने, पूरे वर्ल्ड नूं, जिसनूं कोई चेंज नहीं कर सकता। वो ये कि जे तू गुणा नाल, रब्बी गुणा नाल नहीं जींदा तां तू पशु ही है। उन्होंने करतूत पशु की मानस जात कहते हैं। उन्होंने कहते हैं पशु मानस चंपलेटे अंदरों कालिया। ए बाहरों परसोना मनुख दा लाया होया, वार्ता तू मनुख नहीं है। अच्छा मैं की हाँ? सो असी पशु मानस चंपलेटे अंदरों कालिया। असी पशुआं ने मीन्स पशु बिरती ने चमड़ा लपेटिया, परसोना लपेटिया होया और जीवन सुखी नहीं है। सिमल रुख सराय रात दीरक अदमुच, ओए जे आवे आस कर जाए निरासे कित, फल फिक्के फुल बक बके। साडे नेड़े तो कोई आवे, साडे नाल वर्त के तो कोई देखे, जा राह पिया जानी है जा वाह पिया जानी है, साडा सब कुछ पता लग जाता उसी वेले। बारों बारों असी चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो बनते हैं, और जो असी मैले चित कठोर बनते हैं उस वे असी मनुख नहीं होंगे हैं। जिनके चित कठोर है से बहन है सतगुर पास, इनू कहते हैं कई जन्म सैलगिर करया। मैं अपने जीवन दे इस 100 कार्ड देखने वाले इस शरीर दे अंदर पत्थर दा जीवन जींदा, जिनके चित कठोर है। कठोर पत्थर होंदा है। साध संगत जी, कई जन्म पै कीट पतंगा दे अर्थ असी इस तरह समझांगे, जे मैं सतगुर दी मत नहीं आंदा, मैं विष्टा के कीड़े वाला जीवन जींदा हाँ। सो जदों असी कबीर जी की गल कर रहे सां, कबीर जी कहते ने, कबीर मन पंखी पिओ। साध संगत जी, जेड़े लोग मरण तो बाद पंखी दीयां गल्लां करदे ने, उन्हां नूं ये सवाल है। कबीर जी कह रहे ने मन पंखी पिओ, हुणे ही एट प्रेजेंट उड उड दैदिश जाए। दैदिश जाए का मतलब होंदा मेरे सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां तो निकल के मेरा मन बाहर जाता है। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। सो मेरा मन जिस पासे जाता है वैसा फल खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब मेरा मन पंछी है। पर जे मैनू अक्ल घट होवे, दिखावा मैं बड़ा करा, उस तो बाद हंकार भी करा, स्टबन हो जावा, एरोगेंट हो जावा और सच सुनना भी ना चाहवा, इस अवस्था को पता ही कहते हैं खोता, डंकी, स्टबन। नानक से नर असल खर। और परफेक्ट खोते हैं नानक से नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। गुरु पातशाह कहते हैं जे तू लोगों को डोमीनेट करता है, दूसरा नू भौं भौं कह करके पहनना है, उच्चा बोलना है, यल करता है, तो तू ना इंसान नहीं है। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। वो मरण तो बाद कुत्ता बनेगा कि नहीं बनेगा। एट प्रेजेंट यू आर एक्टिंग 100% लाइक डॉग। साडी ना तुहानू बाहर पुस्तक मिलेगी जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उन्हां विच असीं 16 शब्दां दे ना अर्थां नूं समझण दा यतन करदे हां ते असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले पन्ने तो आखिरी पन्ने तक अर्थ नहीं करदे पे। असीं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਤੀ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਗਈ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ 900 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੀਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਵਰਨਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ 4 ਲਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਲਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸੋ ਕਾਰਡ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋ ਕਾਰਡ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਪੁਸਤਕ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। 5-6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ, ਬਈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਚਲਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 8-9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੋਰਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬੰਟੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਪੰਕਤੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 97 ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਂਬੈਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਮੀਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਵੇਂ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵੇਂ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਦਰਵਾइज ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਵਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜੋਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਬੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪਨ ਤੁਲਖਲੈ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸੂਅਰ ਗਧਾ ਕਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵੇਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਵੇਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤੋ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ, ਤੋ ਖਸਮ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਬ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਕਾ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ, ਪੱਲਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਹਾਰਮਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਪਾਰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੇ, ਈਸਾਈ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਾਗੂਆ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਪਲ ਪਲ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸ਼ਰੀਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸ਼ਰੀਰ ਡਜ਼ ਨॉट मीन यू हैव टू कमिट सुसाइड। ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਅਵਗੁਣਾਈ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਇਹ ਹੇਟਰੇਡ ਲੁੱਕ, ਘੂਰੀ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਈਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੰਘਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਨੱਕ ਛੱਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਗਿਫਟ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕੀ? ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। So we don't have to live this kind of life. Don't maintain your status like this ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਾਪਾ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਨੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰੂਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਦਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਿਆਣੀਐ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਹਰ ਪਲ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਨੂੰ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਪਲ ਪਲ ਪੰਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਟੱਬਨ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਮੂਆ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੇੜ ਤੋਂ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ if you want, if you are seeker, if you are sincere. So ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਕੀਮਤੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਜਨਮ ਪਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਨਮ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਪਲ ਪਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ, ਇਟਰਨਲ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੂਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨ ਹਾਰਾ। ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।